Hello, hi everyone. Welcome to Quant Aptitude for CAT with Harsha. So before proceeding, we have CAT Infinity program at LTX classes. So this is a lifetime validity program, and the classes are run by CAT 99 percentilers. And the fee for this program is only 20K. And currently we are having a special offer running. So where you could avail this course only for 15K, and this is valid only till 15 July. So if you're interested in cracking CAT, please join us at LTX classes. Our contact number is 7893899553. Okay, so let's get into today's question, which is CAT 2020 quant question. So let's go through this particular quant problem and try to see how we can solve it. So yeah, from the look of it, this looks like a geometry related problem. Okay, so from the interior point of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on all three sides. The sum of the lengths of the perpendiculars is S, then the area of the triangle is. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారంటే ఇట్స్ అన్ ఈక్యులేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈక్యులేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ద యాంగిల్స్ ఆర్ 60 degrees, అది మనకు తెలిసిందే. అండ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటీరియర్ పాయింట్, సో ఏ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ అని చెప్పలేదు, బట్ ఎనీ ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్ ఈక్యులేటరల్ ట్రయాంగిల్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఆన్ ఆల్ త్రీ సైడ్స్. ఓకే, సో ఇలా క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు సైడ్ లో బొమ్మ గీసేసుకుంటే మీకు ఈజీగా విజువలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఏబిసి అని ఒకటి ఉంది, ఏదో ఒక పాయింట్ నుంచి దేర్ ఆర్ perpendiculars drawn, and the sum of the lengths of the perpendiculars is is S. Okay, so for example మన length of sides ABC అనుకుంటే and say దీన్ని మనం X, Y, Z అనుకుందాం. Okay, so these are all perpendiculars. Okay, so ఈ perpendiculars are X, Y and Z. Okay, అనుకుంటే so the sum of the lengths of the perpendiculars is S. So X plus Y plus Z is equal to S. Okay, మనకి ఇచ్చిన కండిషన్. So then the area of the triangle. So ఇప్పుడు మనం ఈ area of the triangle ఏంటో find చేయాలి. So there are two ways to this. Okay, so I'll tell the regular way, and then I'll tell like ఒకవేళ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ లైక్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as altitude theorem. ఒకవేళ అది కనుక తెలియకపోతే how can we do it quickly without wasting much time in CAT. Okay, so yeah, so there is something called as altitude theorem. Okay, ఇది మీకు తెలిస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, తెలియకపోయినా ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే అదేమవుతుంది, మనం జస్ట్ ఈ చివరి పాయింట్స్ నుంచి ఇలా గీసుకోండి. ఓకే, సో ఈ మధ్యలో పాయింట్ సే ఇట్స్ పి. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్, అంటే ఏరియా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఒక ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ sum of triangle BPC plus triangle CPA plus triangle APB. Okay, so ఈ big triangle ఏంటంటే it's nothing but the sum of these three smaller triangles. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక్కొక్క స్మాల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు we know the length, the base of each triangle and the height of each triangle. Okay, so triangle BPC తీసుకుంటే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ తెలుసు. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ is half into base into height. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ వాడుకుంటే half into base ఇక్కడ A into height which is X. Okay, సెకండ్ సిపిఐ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్, ఇక్కడ బేస్ ఏంటి బి, కానీ ఇది మనకి ఏంటంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, సో అన్ని ఈక్వల్ టు ఏ అనుకుందాం. ఓకే, సో హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ బేస్ కూడా ఏ ఇంటూ హైట్ విచ్ ఇస్ వై ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఈ థర్డ్ ట్రయాంగిల్ ఇంటూ జెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ
కామన్ తీసుకుంటే x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఇక్కడ x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే ఏంటన్నారు, ఎస్ అన్నారు. ఓకే, మనకు రెగ్యులర్ గా తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి ఫర్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ, అంటే సేమ్ ఈ ట్రయాంగిల్ కనుక మనం ఇలా తీసుకొని ఏబిసి అనుకుంటే, ఒకవేళ ఇది కనుక మనం హైట్ అనుకుంటే అండ్ దిస్ is A, so half into base into height. So when you try to solve this equation, what we will get is S is equal to H. Okay, so so this is what altitude theorem is. Okay, ఒకవేళ మీకు altitude theorem తెలిసుంటే, like you could have actually ఈ sum of lengths of perpendiculars is S అన్నప్పుడు you would have equated it to H. Okay, అండ్ ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు. ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట, మనకు ఫాస్ట్ గానే అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ సే ఇక్కడ మనకు 60 degrees ఉంటుంది. ఓకే, సో tan 60 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √3, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్, అంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి h by base. Okay, ఇక్కడ బేస్ ఎంత ఉంటుంది? a/2. okay, so it's by opposite by adjacent, so tan 60 which is √3 is equal to height by a/2, so h is equal to a √3/2. okay, so ఇక్కడ h ని s తో ఈక్వల్ చేస్తే, so a is nothing but 2s by √3. okay, సో ఇప్పుడు మనకు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎస్ లో, లెట్స్ ట్రై టు రిప్లేస్ ఏ విత్ దిస్ వన్, 2s by √3 ఇంటూ ఎస్, సో 2 కట్ అయిపోయి s² by √3. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇది లైక్ ఒకవేళ లెంతీ అని మీకు అనిపిస్తే, అండ్ లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్టిట్యూడ్ థియరం, కొన్నిసార్లు క్యాట్లో ఏంటంటే మనం వీ కెన్ టేక్ సమ్ హై లెవెల్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అన్నారు. ఓకే, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, సో ఐ మీన్ లైక్ ఓకే వీ హావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ దిస్, సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనమాట. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని ఆల్రెడీ మనకు చెప్పారు, ఎనీ పాయింట్ అన్నారు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద ఇంటీరియర్ పాయింట్, సో ఆ ఎనీ పాయింట్ ఇంకా మరి వేరే కండిషన్ లేదు కాబట్టి ఆ ఇంటీరియర్ పాయింట్ నేను దాని సెంట్రాయిడ్ తీసుకుంటా. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు ఈ ఆల్టిట్యూడ్ థీరం మేబీ నాకు గుర్తులేదేమో, ఆర్ మేబీ ఈ ఐడియా రావట్లేదేమో. సో ఇలాంటి చోట్ల మనం ఏంటంటే కొన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ తీసుకోవచ్చు, అంటే జస్ట్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో మీకు తెలుసుంటే మీడియన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, మీడియన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, అండ్ సెంట్రాయిడ్ అంటే అన్ని మీడియన్స్ కలిసే ఒక పాయింట్. సో మీడియన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, మీడియన్ అంటే ఒక సైడ్ మిడ్ పాయింట్ నుంచి దాని ఆపోజిట్ సైడ్ వర్టెక్స్ ని కనెక్ట్ చేసేది మీడియన్. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి దాని ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉండే 90 degrees ని ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతాయంటే ఇవన్నీ మీడియన్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఆల్టిట్యూడ్, అండ్ సెంట్రాయిడ్ అంటే అన్ని మీడియన్స్ కలిసే చోటు. సో సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ రేడియస్, ఇన్ సెంటర్ అంటే ఒక సర్కిల్ లోపల మనం గీసే, ఒక ట్రయాంగిల్ లోపల గీసే సర్కిల్ ని ఇన్ సర్కిల్ అంటాం. సో ఇన్ సెంటర్ అంటే దాని ఒక సెంటర్ అనమాట. సో సెంట్రాయిడ్ ఇన్ సెంటర్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇన్ సెంటర్ నుంచి ఆ సైడ్ కి వెళ్ళే ఆల్టిట్యూడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ రేడియే. సో అది మనం స్మాల్ ఆర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ స్పెషల్ కండిషన్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి మనం ఇదని కూడా అస్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు దీనికి కూడా అది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమైపోయింది, మనకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ద సమ్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్స్, సో సమ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే 3r ఈజ్ ఈక్వల్ టు s అని ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ ఈ ఏదైతే r ఉందో ఈ హైట్ కనుక మనం తీసుకుంటే, ఓకే, so centroid divides this median in the ratio of 2:1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పైన పార్ట్ విల్ బి, ఇక్కడ r ఉంది కాబట్టి ఈ పైన పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏడి ఈ సెంటర్ పి అనుకోండి, సో పిడి అనేది r అయిపోయింది కాబట్టి
AD will be 3R. ఎందుకంటే this centroid P divides AD into 2:1 ratio. So AP is equal to 2R. So AD అంటే PD plus AP, which is 3R. Okay. So 3R ఈ మన వచ్చే హైట్ is 3R. Okay. And ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో మీకు ఆల్రెడీ హైట్ తెలుసుంటే it's very easy to find out what the side is. Okay. So I mean you could actually remember the formula, but ఒకవేళ మీకు ఫార్ములా కూడా గుర్తు లేకపోతే సేమ్ tan 60, which is √3, is equal to 3 height by ఈ half the base. Okay. So height ఎంత మనకు 3R by base. So base is equal to √3R. Okay. So మనకు ఈ బేస్ ఒకటి √3R అయితే total length of the side will be side which is A is equal to 2√3R. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ మీకు హైట్ వచ్చేసింది. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఓకే. సో 3√3 R². సో R అంటే ఏంటి? S/3. మీరు అది ఇక్కడ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకుంటే S/3 హోల్ స్క్వేర్ చేసుకుంటే సో ఒక 3 కట్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ √3 ఒక 3 కట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఇంకొక 3 ఉంటుంది, ఇది బై √3. సో S². సో ఇలా చేసినా మీకు S² బై √3 వస్తుంది. ఓకే. సో విచ్ ఇస్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే. సో సో ఇప్పుడు లెట్స్ గో త్రూ దిస్ అండ్ లెట్ మీ సమ్మరైజ్ దిస్ అగైన్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒకవేళ మీకు ఈ ఆల్టిట్యూడ్ థీరం గుర్తుంటే you go by this way or like anything. So if you remember the actual theorem behind this particular question, you could go through that particular way. ఒకవేళ అది కనుక గుర్తు లేకపోతే what you could do is you could do some kind of assumptions అంటే మనకు ఆన్సర్ రావడానికి కోసం. Okay. So this might be for this specific case, but it will be applicable for all the cases ఎందుకంటే ఇది జనరిక్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేసుకున్నా అంటే ఎనీ ఇంటీరియర్ పాయింట్ అన్నాడు కదా, సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ నేను దాని సెంట్రాయిడ్ ఆ పాయింట్ అనేసుకున్నా. సో దానివల్ల నాకు ఏమైందంటే రేడిఐలో వచ్చేసింది. సో 3R = S అని వచ్చేసింది. సో హియర్ మన XYZ అని 3 అనుకున్నాం. సో నేను 3 అనుకోకుండా ఒక వేరియబులే పెట్టేసుకున్నాను అండ్ నాకు అది సెంట్రాయిడ్ ఇట్ డివైడ్స్ ద మీడియన్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1 అన్న విషయం తెలుసు. సో దానివల్ల నేను హైట్ ఎంత చెప్పేసాను ఎందుకంటే మీడియన్ ఆల్టిట్యూడ్ రెండు కూడా సేమ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో. సో ఇలాంటి అప్రాక్సిమేషన్స్ తీసుకున్నా మీకు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో యూ కుడ్ ఐదర్ యూస్ ద రెగ్యులర్ మెథడ్ ఆర్ యూస్ this kind of shortcuts in certain cases. Okay, where you could easily make అంటే మనం తీసుకున్న assumption వల్ల ఆన్సర్ మారదు అన్న కేసులో ప్లీజ్ గో హెడ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే మన క్యాట్ లో టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో జస్ట్ వుడ్ లైక్ టు రివైజ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో మనం ఇక్కడ బేసిక్ గా కాన్సెప్ట్ టచ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఓకే. tan 60 is √3. ఓకే. అండ్ వీటన్నిటితో మనకు వచ్చేసింది ఆన్సర్ ఆల్మోస్ట్. అండ్ ఇక్కడ మనం టచ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సెంట్రాయిడ్ ఫర్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, సెంట్రాయిడ్ అండ్ ఇన్ సెంటర్ ఆర్ సేమ్, ద మీడియన్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్ సేమ్, the centroid divides the median in the ratio of 2:1. Okay. And again previous law వాడిన కాన్సెప్ట్ tan 60 is √3 and area of a triangle is equal to half into base into height. Okay. మీరు ఏ రెండు పద్ధతుల్లో అయినా చూసుకోవచ్చు, you will get the same answer. Okay. And I hope this question was able to help you in understanding more concepts and getting an idea of how the CAT problems should be. Wish you all the best for the CAT and good luck. Thank you.